Good afternoon, everyone. I hope you all are hale and hearty. In this class, I would like to start the same topic that I began in the last class. I hope you all are able to see the screen. Can you see the screen? Yes, sir, but not clear. All right. So I started in the last class. You must remember John Dryden's Absalom and Achitophel as a political satire. I would like to finish it today. I'll not take much time because it's a very short topic, and okay. So Dryden's aim, Dryden's aim in Absalom and Achitophel. Why did John Dryden write this political satire, Absalom and Achitophel? ড্রাইডেন কেন এই অ্যাবসালম অ্যান্ড একিটোফেল এই পলিটিক্যাল স্যাটায়ার বা রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক লেখাটা কেন লিখলেন? তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে? এনি আইডিয়াস? ড্রাইডেন এই কবিতাটা কেন লিখলেন, এই স্যাটায়ার? Can you try? Say yes. No problem. Okay. So if you read the first line, Dryden aimed to support King Charles II and to expose his enemies. John Dryden, he wrote this poem. Why? Why he wrote this poem? To support King Charles II. King Charles II of England supported John Dryden. John Dryden also supported King Charles II. তখন কিং চার্লস, রাজা চার্লস II, মানে রাজা দ্বিতীয় চার্লস, তিনি ড্রাইডেনকে খুব স্নেহ করতেন, কবি হিসেবে খুব সম্মান করতেন। ড্রাইডেনও রাজাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন। তো ড্রাইডেন এই কবিতার মাধ্যমে, অ্যাবসালম অ্যান্ড একিটোফেল এই কবিতার মাধ্যমে ড্রাইডেন আসলে রাজা চার্লসের খুব বেশি সমালোচনা করেননি, কারণ রাজা জীবিত। ড্রাইডেন রাজার সম্পর্কে স্যাটায়ার লিখছেন, রাজার শত্রুদের সম্পর্কে এই স্যাটায়ার লিখছেন। তো রাজাকে কি বেশি ক্রিটিসাইজ করা যাবে, না হালকা মানে ভাষা ভাষা? স্যাটায়ারে তোমরা জানো ক্রিটিসিজম থাকে, তো রাজা সম্পর্কে কি সরাসরি ক্রিটিসাইজ করা যাবে এতটা, না ইনডাইরেক্টলি অল্প অল্প করে করতে পারবেন? ইনডাইরেক্টলি করতে হবে স্যার। ইনডাইরেক্টলি কিন্তু খুব বেশি কি করা যাবে? কারণ ড্রাইডেনের পছন্দের মানুষ রাজা কিং চার্লস। তো ড্রাইডেন যতটুকু পেরেছেন বুঝে শুনে, হ্যাঁ, অল্প অল্প ক্রিটিসাইজ করেছেন। কিন্তু ড্রাইডেন এই কবিতায় বেশি ক্রিটিসাইজ করেছেন কাকে? রাজার শত্রুদেরকে। I hope you understand now. Yes, sir. A baby is crying. Whose baby? I don't know. Anyway, so King Charles II, as I was saying, John Dryden, he criticized, he satirized the enemies of King Charles II more. Okay, so one enemy was the Earl of Shaftesbury. Earl of Shaftesbury নামে একজন ছিলেন, উনি ছিলেন
কিং চার্লসের শত্রু। Earl of Shaftesbury was the enemy of King Charles II. So John Dryden, he criticized the enemies of King Charles II. If you read the next line, of course, Charles had his own weaknesses. King Charles also had some flaws, some weaknesses. He was extremely fond of women. King Charles II, he liked women. He liked, the company of women. উনি মেয়েদেরকে পছন্দ করতেন, মেয়েদের প্রতি ওনার দুর্বলতা ছিল কিং চার্লস দ্য সেকেন্ডের। তো এই বিষয়টা জন ড্রাইডেন জানতেন, কিন্তু তারপরও জন ড্রাইডেন খুব বেশি সমালোচনা করেনি এগুলো নিয়ে, মানে একটু ভাষা ভাষা। ড্রাইডেন পুটস এ জেনারাস ড্রেস ওভার হিজ সেক্সুয়াল সিনস। So John Dryden, just slightly, lightly, he criticized about King Charles II's fondness of women. মহিলাদের প্রতি রাজা চার্লসের যে তীব্র আকর্ষণ বা দুর্বলতা, সেটা জন ড্রাইডেন জানতেন, কিন্তু কবিতায় উনি খুব বেশি এটা নিয়ে সমালোচনা করেননি। কারণ রাজা, তাহলে রাজার মন খারাপ হবে, ড্রাইডেন অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। So John Dryden deals with his real vices gently, softly. John Dryden criticizes King Charles II, but softly, gently. Even the sexual license was common at that time. One person having an affair with so many other women, other girls. So it was socially accepted at that time in England. It was very common having sexual affairs with so many persons. Anyway, so Dryden criticizes King's enemies in the poem, particularly the Earl of Shaftesbury, as I have just mentioned. একটু আগেই বললাম, Earl of Shaftesbury উনি ছিলেন শত্রু, রাজার শত্রু। Earl of Shaftesbury চাননি যে চার্লস দ্য সেকেন্ড রাজা থাকুক। Earl of Shaftesbury চেয়েছেন চার্লস দ্য সেকেন্ডের ছেলে মনমাউথ, মানে জেমস স্কট, সে রাজা হোক। So also Earl of Shaftesbury always wanted that King Charles II's illegitimate son, James Scott, or who is also known as Monmouth, he should be the next king of England. According to John Dryden, Earl of Shaftesbury was an irresponsible person, irresponsible politician, and he had no morality, no ethical values. Earl of Shaftesburyর কোনো নৈতিকতা ছিল না। এটা কার মতে? এটা কবি জন ড্রাইডেনের মতে। উনি কবিতায় যেভাবে লিখেছেন। And Dryden was also fearful about the changeability of the crowd at that time in England. ইংল্যান্ডে তখন জনতার মন মানসিকতা বোঝাও কঠিন ছিল। জনগণ এখন রাজাকে সাপোর্ট করছে, কয়েক সেকেন্ড পরে আবার শত্রুদেরকেও সাপোর্ট করতে পারে, মানে changeability of the crowd. But King Charles II was strict. He was strict means he was rigid. উনি খুব কি বলে এটাকে, দৃঢ় ছিলেন। রাজা দৃঢ় ছিলেন এবং উনি দৃঢ়তার সাথে দেশ
পরিচালনা করছিলেন। He was very rigid, very harsh in governing the kingdom. And in Absalom and Achitophel, we see the reference to David, King David, according to the Bible. King David, বাংলায় দাউদ আলাইসাল্লাম বলি আমরা। তো কিং ডেভিডের কথা আমরা অ্যাবসালম এন্ড একিটোফেল এই কবিতায় পাই। তো কিং ডেভিড বলতে আসলে কাকে বোঝানো হয়েছে? কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড অব ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস, তাকেই বোঝানো হয়েছে এই কবিতায় ডেভিডের মাধ্যমে। ডেভিড মানে কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড। তো ডেভিড, যেহেতু ডেভিড ওয়াজ এ সুপার হিউম্যান, God wanted him to be the king. So David had the support of God. স্রষ্টার সাহায্য ছিল, স্রষ্টার আশীর্বাদ ছিল কিং ডেভিডের উপর। Similarly, John Dryden, he thinks that God also supported King Charles II. রাজা ডেভিডকে যেমন স্রষ্টা সাহায্য করেছিলেন, কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড মানে ইংল্যান্ডের কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড, তাকেও স্রষ্টা সাহায্য করেছিল। Okay, I will take maybe 5 more minutes, 5 to 7 minutes. Political satire cast in biblical structure. As you know, Absalom and Achitophel, it is a long poem and it is a satire, especially political satire. এই কবিতাটাকে বলা হয় পলিটিক্যাল স্যাটায়ার। কেন? কারণ পলিটিক্যাল লিডার্স, শত্রুদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কথা আসে, রাজাদের কথা আসে, তাদের মধ্যে পলিটিক্স, দ্বন্দ্ব। তো এই জন্যই পলিটিক্যাল স্যাটায়ার, মূলত পলিটিক্স নিয়েই ক্রিটিসাইজ করা। তো এই কবিতাটা লিখা হয়েছে, কিন্তু আবার the structure is biblical. Biblical structure means in this poem we find the names taken from the Bible. কবিতা যে নামগুলো আবার বাইবেল থেকে নেয়া। যেমন ডেভিড, কিং ডেভিড, কবিতায় লেখা আছে কিং ডেভিড, কবিতায় লেখা আছে অ্যাবসালম, অ্যাকিটোফেল। এগুলো তো ইংল্যান্ডের রাজা বা ওদের নাম না, এগুলো হচ্ছে বাইবেলে লেখা আছে, বাইবেলে বর্ণিত এসব নাম। ওইসব নাম জন ড্রাইডেন এই কবিতা ইউজ করেছেন ইংল্যান্ডের রাজাকে বোঝাতে, ইংল্যান্ডের অন্যান্য শত্রুদেরকে বোঝাতে। তোমরা বুঝতে পারছো? হ্যালো? Yes, sir. Only Sweetie is responding. What about others? অন্যরা কোনো কথাই বলছে না। স্যার শুনতে পাচ্ছি। মানে আর আমার গলার অবস্থা খারাপ, সেজন্য আমি কথা বলতেছি না। স্যার এখানে বেশি সাউন্ড হচ্ছে তো তাই। আমার কথা হচ্ছে বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. So, okay, thank you. So, John Dryden, he has taken the names from the Bible. For example, David, Absalom, Achitophel, and also many other names from the Bible. So that is why the structure of this poem is biblical. আমরা বলতে পারি এই কবিতার গঠনটা বিবলিক্যাল, কারণ বাইবেলের অনেক অনেক মানুষের নাম আছে এই কবিতায়। Okay, so Dryden chose the famous biblical story of Absalom
According to the Bible, there was a person named Absalom. বাইবেলে অ্যাবসালম নামে একজন মানুষ ছিলেন। উনি কি করেছিলেন? হি প্রটেস্টেড এগেইনস্ট হিজ ফাদার ডেভিড। ফাদার ডেভিড, ডেভিড ওয়াজ এ কিং অফ ইসরায়েল। বাইবেলে লেখা আছে ইসরায়েলের রাজা ছিলেন ডেভিড, ওনার সন্তান ছিলেন অ্যাবসালম। অ্যাবসালম রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন। কেন? অ্যাবসালম protested against David. Why? Because Absalom wanted to be the king. অ্যাবসালম নিজেই রাজা হতে চেয়েছিল। কেন অ্যাবসালম রাজা হতে চেয়েছিল? Because of the inspiration by Achitophel. There was another person in the Bible, Achitophel. Achitophel, he was one of the advisors of David, King David. বাইবেলে একিটোফেল নামে যিনি আছেন, উনি আসলে রাজা ডেভিডের উপদেষ্টা, অন্যতম উপদেষ্টা। এই একিটোফেল রাজাকে সাপোর্ট না করে রাজার শত্রুদেরকে সাপোর্ট করেছিলেন এবং রাজার ছেলে অ্যাবসালমকে বুঝিয়ে রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন যে তোমার বাবাকে রাজত্ব থেকে সরাও, আমরা চাই তুমি রাজা হও। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। কিং চার্লসের ছেলে জেমস স্কট, ওকে শত্রুরা বুঝিয়ে আন্দোলনে রাজি করিয়েছিল যে তোমার বাবা কিং চার্লসকে সরাও, রাজত্ব থেকে সরাও, তুমি রাজা হও। সো ক্যান ইউ সি দ্য ম্যাচ হিয়ার, ম্যাচিং? ক্যান ইউ সি দ্য প্যারালাল স্ট্রাকচার? এখানে মিলে যাচ্ছে না? বাইবেলে বর্ণিত একটা ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডে বর্ণিত একটা ঘটনা মিলে যাচ্ছে না? হ্যালো? Say yes or no. Are you listening? Yes, sir. Okay, fine. So this incident in the Bible is similar to the incident that happened in England when John Dryden was alive. জন ড্রাইডেন যখন বেঁচে ছিলেন, এরকম একটা ঘটনা রাজা চার্লসের বিপক্ষেও ঘটেছিল। তো এই জন্য জন ড্রাইডেন খুব ইন্টেলিজেন্টলি, স্মার্টলি উনি এই স্যাটায়ার লিখলেন। হি রোড দিস পলিটিক্যাল স্যাটায়ার অ্যান্ড হি made a bridge or connection between an incident from the Bible and another one from England. So he satirized current political situation, as I already told you. If you see this part, to praise the king and satirize the king's opponents, বিরোধী. Dryden wrote this satire to praise the king. রাজার ভুলগুলোকেও একটু মানে ঢেকে দিয়ে একটু পলিশ করে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা, যাতে রাজা আরো জনপ্রিয় হয়, মানুষ যাতে রাজাকে সাপোর্ট করে। তো ড্রাইডেন এই জন্যই এই কবিতা লিখেছেন, টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য কিং অ্যান্ড টু স্যাটারাইজ দি এনিমিজ। As you can see, I already told you
King Charles II, he was not a perfect person. He also had uh, so many flaws in his personality. রাজা চার্লসের ব্যক্তিত্বেও অনেক অনেক ত্রুটি ছিল। He was fond of women. He loved the company of women. মেয়েদের সাথে কথা বলা বা তাদের হ্যাঁ সাথে সময় কাটানো তার ভালো লাগতো। And his morality was not as solid as it should be. তো নৈতিকভাবে উনি কিন্তু অতটা দৃঢ় ছিলেন না রাজা চার্লস। তারপরও জন ড্রাইডেন could not openly criticize. He could not openly criticize King Charles II. I told you a few minutes ago, because he was the king at that time. And if Dryden criticized him, then the king would be upset, angry, and he would maybe send Dryden to jail. কবিতায় রাজাকে ক্রিটিসাইজ করা মানে তো মানে মৃত্যু বলা যায়, তাই না? মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিবেন, জেলে পাঠিয়ে দিবেন। সো রাজাকে উনি ক্রিটিসাইজ করেননি, উনি ক্রিটিসাইজ করেছেন শত্রুদেরকে, রাজার শত্রুদেরকে। Alright, so if you read this line, Dryden is correctly regarded, suitably, appropriately regarded as the most dynamic and polished of English satirists, because he has joined modification with passion. So he was extremely popular, and as a political satirist, Dryden was so skilled, so proficient. Dryden খুব দক্ষ ছিলেন, and I should also mention one more thing, then I will finish. If you see this part, Horatian satire, there is a term, Horatian satire. Okay, so Dryden knew about Horatian satire. What is Horatian satire? Horatian is connected with Roman satirist Horace. There was an ancient Roman satirist whose name was Horace. Horace বিখ্যাত ছিলেন স্যাটায়ার লেখার জন্য। তো Horatian satire কি মানে কেমন? It is a satire in which the voice is easygoing, tolerant, smiling, and witty. The language is witty. Horatian satire মানে Horace, Roman satirist, Roman writer Horace, উনি যে satire লিখতেন সেই অনেক আগে, হ্যাঁ, তখন উনি মানে হাসাতেন ওনার ডায়ালগ পড়লে, ওনার সেন্টেন্স গুলো পড়লে, লাইন গুলো পড়লে মানুষ বেশ হাসতো আর কি, হ্যাঁ, আনন্দ পেত, কিন্তু কারণ বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ ছিল। There was another satirist whose name was Juvenal, as you can see on the screen. Juvenal, Roman satirist. Juvenal also was famous for writing satires. So Dryden, maybe he was much influenced by Horace, Roman satirist Horace, and another Roman satirist Juvenal. So Juvenal উনি যে স্যাটায়ার লিখতেন ওগুলোকে বলা হতো Juvenalian satire. Juvenalian satire. So what is Juvenalian satire? Juvenalian মানে Juvenal উনি যে স্যাটায়ার লিখতেন, উনি স্যাটায়ার লিখতেন কিভাবে, মানে ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা কিরকম হতো? ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা হতো bitter and ironic criticism of contemporary persons and institutions.
bitter and ironic criticism. হরেস লিখতেন, হরেসের ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকতো একটু একটু হিউমারাস, একটু হাসানো, হ্যাঁ, দর্শকরা একটু আনন্দ পেত। আবার কারো সম্পর্কে খোঁচাও দিচ্ছে, কাউকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে সেটাও বোঝা যেত। কিন্তু জুভেনাল, অ্যানাদার রোমান স্যাটায়ারিস্ট, ওনার যে ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজ, লেখার ভাষা ছিল বিটার। বিটার মিন্স ইন বাংলা তিক্ত, হার্শ, অ্যাটাকিং, ironic criticism about contemporary means about present persons, existing persons and institutions. So John Dryden's political satire Absalom and Achitophel, it has the elements of Horatian satire and also Juvenalian satire. আমরা যখন পড়ি আমরা দেখি এটাতে কিছু লাইন আছে আমাদের হাসি পায়, তখন আমরা রোমান রাইটার হরেসের কথা মনে করি, ওর কথা মনে পড়ে যায়। আবার কিছু লাইন আছে একদম সরাসরি অ্যাটাক করছে, শত্রুদেরকে অ্যাটাক করছে, হ্যাঁ, তখন আমরা জুভেনালের কথা মনে পড়ে। জুভেনাল, অ্যানাদার রোমান স্যাটায়ারিস্ট, কারণ জুভেনাল ওইভাবে লিখতেন, অ্যাটাকিং ভাবে। So, Absalom and Achitophel, in this satire, we find the elements of Horatian satire and also Juvenalian satire. Sometimes the language is full of humor and wit. Sometimes the language is attacking, and there is the touch of ironic criticism. Is it okay with you?